Good evening, all. We are here today, this beautiful evening, to celebrate the launch of the book Insights Unveiled, a chronicle of perspectives, written by Sri Venu Nair. We'll get started with the schedule for this special evening with the welcome address by Ms. Gautami Venu Nair. I invite Ms. Gautami to the dais. Honorable guests on and off the dais, invited audience, friends and family, a very warm good evening to you all. Actually, asking me to do the welcome speech is not probably the right decision because I won't be able to keep that air of formality because this is a very personal occasion to me. All my life, I have looked up to my dad, both professionally and personally. He has been a man of principles, and he's not someone who has just, preached. He is someone who has always practiced what he preached. Everyone knows him as a successful filmmaker, but only a very few, the ones who run in his close circle, only they know his personal life and how he is in person. But through this book, he invites you all to the deepest corner of his mind and also the simplest of thoughts that has probably run through him when he was a kid in a sleepy town in Kotte. I think this book is titled in a different way, but I would like to call this a slice of my father's life. So, like I said, this is a very personal occasion, and I truly in a heartfelt way, I would like to welcome each and everyone who has made it to this day, to this evening, joining us. And now moving on to the duty that's been assigned to me. First of all, I'd like to welcome Sri T.P. Srinivasan sir, the most loved, the most respected former diplomat. Sir, it's a huge privilege having you with us here today. Thank you so much, sir, for making it. I extend my heartfelt welcome to Sri T.P. Srinivasan sir. I'd like to welcome Sri R. Sanjayan, the director of Bharati Vichara Kendram, who has been a constant support throughout this endeavor. Sri Sanjayan sir, thank you so much for making it, and thank you so much. I extend my heartfelt welcome. Now, Professor Dr. N. Ajit Kumar, we've always called him Ajit Uncle because we go back a long time, and he has always been a renowned writer as well as a very dear family friend. So amidst us, I welcome you, Dr. N. Ajit Kumar sir. Now moving on to the senior journalist and the well-renowned writer, Sri Rajiv Gopalakrishnan, again a very dear family friend of ours. And Rajiv Uncle, I welcome amidst us you today. Thank you so much for making it. And last but not the least, I also extend our official welcome to the author of the day, Sri Venu Nair. Thank you so much for making it today. Like I said, this is a very personal occasion, and everyone who is present here is friends and family, and there is no outsider here. So, ellavarkum, we all extend a very warm welcome to this beautiful occasion. I hope all of us enjoy this evening. Thank you so much. Thank you, Gautami. Now, moving on to hearing directly from the horse's mouth, I invite the author, Mr. Venu Nair, to address the gathering and share further insights into the creation of the book Insights Unveiled. I welcome Venu. Thank you. സാസിലിരിക്കുന്ന ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സർ, ഞാൻ സഞ്ജയൻ ചേട്ടൻ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ശ്രീ ആർ സഞ്ജയൻ, ഡോക്ടർ എൻ അജിത് കുമാർ, ശ്രീ രാജീവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ,
എൻ്റെ മക്കൾ ഗൗതമി, ഗായത്രി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഇൻസൈറ്റ്സ് അൺവെയിൽഡ് എ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൗതമി, എൻ്റെ മൂത്ത മകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഇതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. 52-51 ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു 4 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ പാഷൻ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജും കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് യുവർ പാഷൻ, ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്, സക്സസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. അതൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ല ശരിക്കും, ഒരു ലക്ഷറിയാണ്. കാരണം ഈ പാഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. അത് നമ്മളൊരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് യുവർ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു 10-12 ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ സിനിമ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജലസമാധിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡിങ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ എൻഡിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു കലാകാരൻ, ഒരു സംവിധായകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ഒരു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുകളേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് പലർക്കും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സംവിധായകൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ എൻഡിങ്സ് ഒരു ചലച്ചിത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ഓഡിയൻസിനെ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ഇൻ്റലക്ച്വലി റിസൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ജലസമാധി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ 2019 സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംഗതിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ 1989 അവസാനം 1990 ആദ്യം ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നയാളാണ്. അപ്പോൾ ആ വന്ന കാലം മുതൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഒക്കെയാണ്, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഈ 90കളിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് അവരുടെ കൺമുന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ലോ ബാൻഡ് യുമാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ക്യാമറയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ലോ ബാൻഡ് യുമാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് അത് ഹൈ ബാൻഡ് യുമാറ്റിക് ആവുന്നു. ഹൈ ബാൻഡ് യുമാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് അത് ബീറ്റാ ക്യാമിലേക്ക് മാറുന്നു. ബീറ്റാ ക്യാമിൽ നിന്ന് DV ക്യാമിലേക്ക് മാറുന്നു. DV ക്യാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെമി HD മാറുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫുൾ HD, കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ പറയുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്, അതായത് 90s
ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സൂട്ട് കേസ്, 1-2 സൂട്ട് കേസ് നിറച്ച് 20 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ യൂമാറ്റിക് ടേപ്പുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം 5-6-7 ദിവസത്തെ അല്ലെ 8-10 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ആയെന്ന് വരികയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയും ഈ ടേപ്പുകൾ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും പോവുകയും ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഒരു 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. യാതൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ആണെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഈ നമ്മുടെ ഈ IT, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ഈ IT എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1994 ഞാൻ ഈ സർപ്പക്കാവുകളെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെട്ട പാട് നമുക്കറിയാം. പലരും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്. പലരുടെയും കാല് പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മൂടും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വളരെ അപ്പോയിൻമെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ ദൂരെ പോയി ഒക്കെ വേണം ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് വിഷയം, റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയാണോ, ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു വിഷയമില്ല. ഒരാളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയില്ല. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഈ യുഗത്തിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു യൂസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, ഒരുപാട് സിനിമകൾ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ ഒരു സെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ബാക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് CG ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് നമുക്ക് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി പോലുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലിപ്പോൾ ഇപ്പം ഗ്ലാഡിയേറ്റർ പോലുള്ള സിനിമകൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 300 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു അവാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിലും ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന നിലയിലും എനിക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്. 2047 നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അത് നമ്മുടെ റോഡുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അത് ഏതൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഇത് എത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ വിശദമായ ഒരു പഠനമാണ് ഈ കൺട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ്, നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹകരണമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാറിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സംഗതി ഇന്ത്യ റഷ്യ റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരുപാട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സെലക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് അതിന് മുഴുവൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഞാനൊരു 150ഓളം പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ 34 വർഷത്തെ
എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫിലിംസ്, ഡോക്യുമെൻ്ററീസ്, അത്തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലിംസ്, ടെലി സീരിയൽസ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് 150ഓളം പ്രോജക്റ്റുകൾ. അതിനകത്ത് വളരെ സെലക്ട് ചെയ്ത 5-6 മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിംഗ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 3 അവാർഡുകളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 4-5 അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു അത്. അത് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയും അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ആറന്മുള മെറ്റൽ മിററിനെ കുറിച്ച് അതെനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. അടുത്തത് ആഴങ്ങളിൽ അമൃതം. അത് സി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ഒരു നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തൊരു 90 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു. അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത 2016. നമുക്കറിയാം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഫ്ലഡ് ആകുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പോൾ 2016 ശ്രീ ജിജി തോംസൺ സാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയും ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തോടുകളും ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഏറ്റെടുക്കുക. അതൊരു വലിയ വിജയമാകുകയും ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫിൽമിംഗ് മൊത്തം ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് വളരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വർക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അതിൻ്റെ ഷോർട്ടർ വേർഷൻ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ടർ വേർഷൻ, ആക്ച്വൽ ഫിലിം 40 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വരെ അത് കാണുകയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെക്കുറിച്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ്. അത് അറിയാം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നെല്ലാവരും വിളിക്കുകയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെക്കുറിച്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് 45 മിനിറ്റ്സ്. അത് നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിലും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ദൂരദർശനിൽ, അത് 2000-ലായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ദൂരദർശനിൽ നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഡിഗിങ് മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൗട്ടിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തൊരു വർക്കായിരുന്നു അത്. അതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു ഫിലിമാണത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഫിലിം 75 വർഷം തികഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. പിന്നെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ആണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് ദേവരാം മാഷുമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ദേവരാം മാഷുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദവും അടുപ്പമൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് ദേവരാം മാഷായിരുന്നു 1990. അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു വളരെ മരിക്കുന്നത് വരെ വളരെ ഒരു അടുത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനല്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരുകാരനാണ്. ഏറ്റുമാനൂർ എന്ന് ഒരു ഷോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നും ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കുറുമ്പളൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറുമ്പളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ പോലുമില്ല, പിന്നെയല്ലേ സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയും അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ആലപ്പുഴയാണ്. അപ്പം അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ 1980 പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോയപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗിൻ്റെ റൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോസ്റ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻ പറഞ്ഞു നമുക്കത് പോയി കാണാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങും വരുന്നില്ല, ഇതിപ്പം അല്ല വന്ന് നമുക്ക് പോയി കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആ പടം ഞാൻ പോയി കണ്ടു. സത്യത്തിൽ അത് ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ആസ്പിരേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുമൊക്കെ വലിയ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ആ പടം ചെലുത്തിയതെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് വിഷ്വൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും. അന്നത്തെ കാലത്ത് 80 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി ആ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച്
ആ ഹാരിസൺ ഫോർഡ് ആ ലോറിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു കയറ് കെട്ടി എങ്ങനെയോ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പിടിച്ച് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ്, ടേൺസ്, ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഒരു ക്യാമറ വർക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതൊക്കെ ഏതൊരു ഫിലിം മേക്കറെയും ഏതൊരു ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കറെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരും തലമുറയും അത് സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല.